Good afternoon, everyone. Welcome to online CRT classes. Today we are going to discuss syllogisms part 2. Actually, we discuss the basics of the syllogism, what's the introduction, what is how it will be, what is the intention of the syllogisms, conclusion statements, positives, statements, everything we discuss, the basics. Now we are going to continue that part. So here we are going to see first of all. Actually, we saw the pillars of the syllogism, right? Now we are going to discuss about from this how to draw Venn diagram. Okay, let us start our class today. Everyone knows that Venn diagram from childhood onwards. We are seeing this Venn diagram in a mathematical subject, right? So we know the Venn diagram. It represents to the relation between the elements, right? So here also we are going to do the syllogism is nothing but giving discussion of relationship between the elements. So what they are giving elements here. For example, I said here some A's are B. How we are going to draw this? Some A's are B. We'll see now. This was A and this will be okay. So generally we are using this union intersection like that, right? Here it is nothing but A and this is B. What they are saying here, some A's are B. So this between this area are saying some A's are some B. Okay, some A's are B, I'm saying here. But some people will ask to draw. Is it correct one? Like this. If they draw like this, it is absolutely wrong, because here what the statement they given, some A's are B, that's it. Some A's are B. It may be possible. It is also the diagram for showing the possibility. That's it. But it's not a correct diagram for all A's are B. So this B, this is A. So it comes under the another representation. So here also the possibility is there. Some A's are B, some A's are B, some B's are A. But here we no need to, we are not going to withdraw like this. It is absolutely wrong direction. Okay. So the correct part of the diagram for some A's or B is this one only. You should follow this one only, not like this. Okay, this is absolutely wrong. Okay. Now, let's see for next one. So I'm going to clear this. Some A's are B. All A's are B. All A's are B. See, for this, how we are going to write the draw the diagram? All A's are B. See here. If this one is the B, all A's are B. What they are saying? All A's are B, they are saying. This one. You should know this. This will be the A. This will be the A. And this is B. All A's are B. We cannot draw like this. We cannot draw like this. This is A equal to B. They said all A's are B. They are not saying the all B's are A. But it may be a possibility, but they are not saying all B's are A. Here they are, what's the represent? All A's are B only. So we should draw the diagram like this. All A's are B. This is the thing. And some A's
some A's are not B. Some A's are not B. Then how we are going to draw this? Okay, before this, I'll give direct statement. Sorry, yeah, direct statement like no A are stable one, right? This is a stable one. No A are B. So how we are going to draw this? No A are B. No A are B. Like this? No. It is absolutely wrong. So no A or B. ఇక్కడ నో ఏఆర్బి అంటే ఏంటి అర్థం? ఏకి బికి కనెక్షన్ లేదని కాదు అర్థం. ఆ రెండింటి ఎలిమెంట్స్ మధ్య ఎటువంటి జస్ట్ డైరెక్షన్ ఏం చెప్పాలి, యాక్చువల్లీ సపోజ్ థింక్ చూడండి, ఒక ఇద్దరు పర్సన్స్ కి గొడవ ఉంది అంటే ఆ ఇద్దరు పర్సన్స్ కి ఒకరికొకరు తెలిసి ఉంటుంది కదా, ఐఎమ్ రైట్? సో వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఇట్స్ ఎనిమీ, 2 ఎనిమీస్ ఉన్నారనుకోండి, ఎనిమీస్ ఎలా అవుతారు? వాళ్ళిద్దరికి ఫస్ట్ పరిచయం ఉంటేనే కదా తెలుస్తారు. బట్ హియర్ నో ఏస్ ఆర్ బి అంటే ఏని బిని సపరేట్ చేయకూడదు. యూ షుడ్ డ్రా దిస్ ఇన్ లైన్ అండ్ యూ గివ్ ద మార్క్ ఆఫ్ దిస్, then only it is no A or B. దీనికి రిలేషన్ ఉంది, కనెక్షన్ లేదు. ఓకే, రిలేషన్ ఉంది. ఏ రిలేషన్ ఉంది? నో ఏస్ ఆర్ బి అన్నది రిలేషన్, కనెక్షన్ లేదు. ఓకేనా? క్లియర్? నో అనదర్ వన్. సమ్ A are not B. So now see, some A are not B అంటే ఏలో ఒక పార్ట్, ఏదో ఒక పార్ట్ B తో కాంటాక్ట్ లో లేదు అని, కాంటాక్ట్ లో లేదు. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఈ డయాగ్రామ్స్ ఏంటి? నో ఏ ఆర్ బి, ఏకి బికి నో కాంటాక్ట్. ఇప్పుడు కాంటాక్ట్స్ లేవు ఆ రెండింటికి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆ రెండింటికి కాంటాక్ట్స్ లేవు అన్న తెలపడానికి మనం ఇలా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, క్రాస్ మార్క్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? అండ్ ద సేమ్ టైం మనకి ఇక్కడ ఏం కావాలి? some A's are not B's. Some A's are not B's. So we'll take this. The one part of one area I'm taking here. So our area ki ఈ B కి కనెక్షన్ లేదు. ఓకే, దీనికి నుంచి ఈ some part, some A are not B. Some A are not B. Okay. This is a diagram for some A are not B. Some part, for your understanding purpose, you can say like this also. So, ikkada edaithe undo ee part anedi B తో కనెక్షన్ లేదు. This is B and this is A. So ఏంటి దీనికి అర్థం? ఈ పార్ట్ B తో కనెక్షన్ లేదు అంటే టోటల్ A B తో కనెక్షన్ లేదని కాదు అర్థం. ఓకేనా? ఈ పార్ట్ మాత్రమే B తో కనెక్షన్ లేదు. ఈ పార్ట్ ఉండొచ్చు, రిమైనింగ్ పార్ట్ B తో కనెక్షన్ ఉండొచ్చు. ఏలో ఒక పార్ట్ మాత్రమే దీంట్లో కనెక్షన్ లేదు. ఇక్కడ మనకు ఒక థియరీ, ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను నేను, రమేష్ అండ్ సురేష్ స్టోరీ. ఓకే, ఇన్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఎప్పుడైతే మనం ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేస్తామో అక్కడ ఒక మీకు థియరీ ఆఫ్ స్టోరీ చెప్తాను, రమేష్ అండ్ సురేష్ స్టోరీ. సో దెన్ మీకు సమ్ ఏ ఆర్ నాట్ బి అనేది క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఓకే, నౌ కమ్ టు ద పార్ట్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే కంక్లూజన్స్. This is the one statement. You know, this is one statement. Some A's are B. Okay. From this statement, మనం ఎన్ని conclusions రాయొచ్చు, ఎన్ని conclusions possibilities ఉంటాయి ఇందులో. Some A's are B నుంచి మనం ఎన్ని conclusions ని hidden. What I said, conclusion is nothing but hidden relation between the
ఎలిమెంట్స్ రైట్. సో హిడెన్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ఎలిమెంట్స్ దాన్ని మనం కనుక్కుందాం ఇక్కడ. సో హిడెన్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ఎలిమెంట్స్ అంటే ఆ హిడెన్ రిలేషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో మనం బేస్డ్ ఆన్ దిస్ డయాగ్రామ్ మనం ఒకసారి ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. దాని తర్వాత ఎగ్జాంపుల్స్కి వెళ్దాం. ఓకే, నౌ సమ్ ఏస్ ఆర్ బి. ఏంటి డయాగ్రామ్ ఏంటి? సమ్ ఏ అండ్ సమ్ this will be the A and this will be the B, right? Some A's are B. This is the statement and I draw the Venn diagram also. From this we are going to find the possibilities. What are the possibilities is there? From here we can say like some A are not B is a possibility. మనం ఇలా రాయొచ్చా? సో ద క్వశ్చన్ ఇస్ ఫర్ యూ. మనం ఇలా రాయొచ్చా? సమ్ ఏ ఆర్ నాట్ బి ఈజ్ అ పాసిబిలిటీ. పాసిబిలిటీ ఉంటుందా? ఎప్పుడైతే మనం సమ్ ఏ ఆర్ నాట్ బి అన్నాము, దీంట్లో నుంచి ఎప్పుడైతే మనం సమ్ ఏ ఆర్ నాట్ బిస్ అంటున్నామో మన కాన్సన్ట్రేట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఈ ఖాళీ ఉంది కదా, దీనికి టచ్ లేదు. ఈ పార్ట్ మేబీ బి కాకుండా ఉండడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది, రైట్? సమ్ ఏస్ ఆర్ నాట్ బి ఈజ్ ఎ పాసిబిలిటీ. ఓకే, ఈ పార్ట్, ఈ ఖాళీగా ఉన్న పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఈ ఖాళీగా ఉన్న పార్ట్ దీని గురించి మనకి ఎటువంటి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, రైట్? సమ్ ఏస్ ఆర్ బి అన్నారు అంతే. సో ఈ పార్ట్ ఏతో కలుస్తుంది అన్నారు. బట్ ఈ పార్ట్, సో రిమైనింగ్ ఇక్కడ కానీ ఏదైతే ఎంటీ పార్ట్ ఉందో, ఎంటీ పార్ట్ గురించి మనకి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? సో దెన్ మనం అనుకోవచ్చు, ఈజ్ ఇట్ పాసిబిలిటీ? అవ్వచ్చు. ఓకే, ఖచ్చితంగా కాదు, పాసిబిలిటీ విల్ బి దేర్. ఓకే, అండ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్ వన్ పాయింట్ ఐ నీడ్ టు డిస్కస్ విత్ యూ యాక్చువల్లీ. సో కంక్లూజన్ మనం ఎలా రాయొచ్చు? డెఫినైట్ ఆర్ పాసిబిలిటీ. పాసిబుల్, సింపుల్ గా. సో డెఫినెట్ ఆర్ పాసిబుల్ ఏంటి? ఖచ్చితంగా అయ్యేది ఆర్ అవ్వచ్చు, అట్లా కూడా అవ్వచ్చు అన్నది పాసిబిలిటీ, రైట్? సో దీస్ టూ ఆర్ possibilities. So first we are writing this, some A or not B is a possibility. alla kuda avvachu, okayna? And second one, all A or B is a possibility. Is it possible? Is it a possible? Yes, of course it is also possible. Enduku some A's or B annaru, మనం ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు, మొత్తం ఏ బిలో ఉన్నట్టు కూడా రాసుకోవచ్చు అంతే. దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ స్టేట్మెంట్, బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్. ఓకే, మనం ఈ ఒక్క స్టేట్మెంట్ ని తీసుకొని మనం ఎన్ని కంక్లూషన్స్ రాస్తున్నామో చూడండి. ఫస్ట్ సమ్ బి ఆర్ ఏ. ఎస్, అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ సమ్ బి ఆఫ్ ఏ. ఏలో కొంచెం పార్ట్ బి అంటే బి ఆ పార్ట్, సో ఈ పార్ట్ ఏ అండ్ బి ఇస్ బోత్ ఆర్ మిక్సింగ్, రైట్? సో సమ్ ఏ ఆర్ బి అన్నప్పుడు సమ్ బి ఆర్ ఏ అవుతుంది, రైట్? సో దిస్ ఆల్సో ట్రూత్ వన్. దెన్ నో ఏ ఆర్ బి. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? ఈజ్ దిస్ ఈజ్ అ కరెక్ట్? నో. వై? ఇట్స్ నాట్ ఎ కరెక్ట్ వన్, బికాస్ నో ఏ ఆర్ బి. వీఆర్ సేయింగ్ in statement also they are giving some A's or B. అతను చెప్తున్నాడు some A's or B అని. సో స్టేట్మెంట్ some A's or B అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? దాన్ని ట్రూత్ గా అనుకోవాలి కదా. సో నో ఏ ఆర్ బి అన్న దానికి పాసిబిలిటీ లేదు. క్లియర్? some A or B. ఓకే, అండ్ సో నో ఏ ఆర్ బి అన్నది పాసిబిలిటీని లేదు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, some B
are not A is a possible. రైట్. సో ఇందాక మనం ఏమనుకున్నాం, ఈ ఖాళీ పార్ట్, ఈ ఎంటీ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దీని గురించి వాళ్ళు ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు. వాళ్ళు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ అంటే ఓన్లీ సమ్ ఏస్ ఆర్ బి ఇది మాత్రమే ఇచ్చారు. సో ఎంటీ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో మనం దీన్ని అనుకోవచ్చు, ఇట్స్ ఎ పాసిబుల్. సమ్ ఏస్ ఆర్ నాట్ బి అంటే సమ్ బీస్ ఆర్ నాట్ ఏ ఆల్సో పాసిబుల్, రైట్. సో ఈ పార్ట్ మాత్రం ఏ కలుస్తుంది. బట్ వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ దిస్ పార్ట్, మేబీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ B is also possible. Okay, right? Okay, now all B are A is possible. So ఇందాక మనం ఏమన్నాం, all A are B also possible, right? So same thing, B కూడా n లో ఉండేదానికి అవకాశం ఉంటుంది, possibility, there may be a chance. Okay. And no B or A, no B or A, is it a possible? స్టేట్మెంట్ లోనే వాళ్ళు సమ్ ఏస్ ఆర్ బి అన్నప్పుడు నో బి ఆర్ ఏ ఎలా అవుతుంది, ఖచ్చితంగా బి అండ్ ఏ రెండు ఒకటే అవుతాయి. ఓకే, సో నో ఏ ఆర్ బి ఎలా కాదో ఇది కూడా అలాగే కాదు. సో వన్ స్టేట్మెంట్ నుంచి మనం ఎన్ని కంక్లూషన్స్ రాయొచ్చు, 1 2 3 4 5 కంక్లూషన్స్ రాసాం ఇక్కడ. బేస్డ్ ఆన్ వన్ స్టేట్మెంట్ సమ్ ఏస్ ఆర్ బి, ఈ ఒక్క స్టేట్మెంట్ నుంచి మనం ఎన్ని కంక్లూషన్స్ రాసాం, సమ్ ఏ ఆర్ నాట్ బి పాసిబిలిటీ రాసాం, ఆల్ ఏ ఆర్ బి ఈజ్ ఎ పాసిబుల్ రాసాం, అండ్ సమ్ బి ఆర్ ఏ రాసాం, నో ఏ ఆర్ బి ఇట్ ఇస్ రాంగ్, ఇలా రాయకూడదు. ఓకే, సమ్ బి ఆర్ నాట్ ఏ ఈజ్ ఎ పాసిబిలిటీ అండ్ ఆల్ బి ఆర్ ఈజ్ ఎ all B or A is a possibility. So you can write like this, 5 members. So we'll go for the next one. ఇంకొక దానికి చూద్దాం, all A's are B. సో దీనికి ఎలా రాయొచ్చు, దీనికి ఎన్ని పాసిబిలిటీస్, ఎన్ని కంక్లూషన్స్ రాయొచ్చు, ఏమన్నారు ఇక్కడ, all shit. Okay, this is nothing but A, this is nothing but A, and this will be nothing but B. So is it clear? The diagram is clear. All A are B, all A are B. So from this మనం ఎన్ని conclusions రాయొచ్చు, then write some A are B. సో ఎస్ అన్ని కూడా బిలో ఉన్నప్పుడు సమ్ ఏఆర్బి ఇట్స్ ట్రూత్, రైట్, ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ డెఫినెట్ పాసిబిలిటీ, ఇది డెఫినెట్ స్టేట్మెంట్, పాసిబిలిటీ అవసరమే లేదు. సో ఇండియా మొత్తం ఏషియాలో ఉందంటే ఆంధ్ర కూడా ఏషియాలో ఉన్నట్టే కదా, రైట్. సమ్ ఏస్ ఆర్ డి, సో యాక్చువల్లీ స్టేట్మెంట్ ఏంటి, ఆల్ ఏస్ ఆర్ బి, ఇండియా మొత్తం ఏషియాలో ఉంది అంటే ఏమర్థం, ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ఏషియాలో ఉంది, హైదరాబాద్ కూడా ఏషియాలోనే ఉంది, రైట్. నెల్లూరు కూడా ఏషియాలోనే ఉంది. క్లియర్? నౌ సమ్ ఏ ఆర్ నాట్ బి, ఇలా రాయచ్చా, ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? నో, డెఫినెట్లీ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ డైరెక్ట్లీ వాళ్ళు స్టేట్మెంట్ వేస్తున్నారు, ఇట్స్ ట్రూ, ఆల్ ఏస్ ఆర్ బి, సమ్ ఏస్ ఆర్ నాట్ బి మీన్స్ హౌ ఇట్ విల్ బి పాసిబుల్? అన్ని ఏస్ అయినప్పుడు ఇది మనం రాయలేము. ఓకే, no, some B or A, yeah, it is also possible, some B or A. So B లో A ఉన్నప్పుడు some B part కూడా A కి టచ్ అవుతుంది కదా, so that is some B or A, can write like this. And some B or not A is a possibility. ఇందాక చెప్పాను, ఏదైతే ఎంటీ ప్లేస్ ఉందో దాని గురించి వాళ్ళు ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, మనకి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కదా, సో దాన్ని మనం అనుకోవచ్చు, సమ్ బీస్ ఆర్ నాట్ ఏ పాసిబిలిటీ అనుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఆల్ బి
all B are A is a possibility. All B are A also possibility. So A, B రెండు ఒకటేగా కూడా ఉండొచ్చు, ఇలా కూడా ఉండొచ్చు, fully కూడా ఉండొచ్చు. It's a possibility, but it's not definite thing. It's not a definite thing. ఇలా కూడా ఉండొచ్చు, but it is just possibility. Okay, it's just possibility, right? Now you can write like this, the last one. No BR A. ఎలా చెప్తాం నో బిఆర్ ఏ అని? ఆల్రెడీ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఏకి బికి కాంటాక్ట్ ఉంది కదా. సో ఏ అనేది మొత్తం బిలోనే ఉంది, అలాంటప్పుడు నో బిఆర్ ఏ అన్నది రాంగ్, మనం దీన్ని రాయలేం. సో సమ్ ఏ ఆర్ బి, సమ్ ఏ ఆర్ నాట్ బి. సమ్ ఏ ఆర్ బి, సమ్ ఏ ఆర్ నాట్ బి, సమ్ బి ఆర్ ఏ, సమ్ ఏ ఆర్ నాట్ బి అనేది మనం రాయకూడదు. సో ఇది మనం రాయకూడదు. ఓకే, సమ్ బి నో బి ఆర్ ఏ అన్నది రాంగ్, ఇది కూడా రాంగ్. రిమైనింగ్ 1 2 3 4 పాసిబిలిటీస్ మనం రాయొచ్చు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నౌ come to today's section is a very important point we are going to discuss now. So మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే బట్ 3 మ్యాజికల్ నోట్స్, 3 మ్యాజికల్ వర్డ్స్ కాదు, 3 మ్యాజికల్ నోట్స్. ఓకే, 3 మ్యాజికల్ నోట్స్ we are going to discuss. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ నోట్ అన్నది మీ మైండ్ లో ఫుల్ గా క్లియర్ గా ఉంటేనే మనం సిలాజిమ్స్ ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. వాట్స్ ద ఫస్ట్ వన్? Note 1. Whenever there is no relation between any two elements according to Venn diagram, then all type of definite conclusion will be treated as a wrong. Okay, cannot say whereas all type of possibility conclusion between the same will be treated true. Okay, the note 1 ఏంటంటే 3 magical notes లో ఫస్ట్ నోట్ ఏంటంటే whenever there is no relation between any two elements according to the Venn diagram, then all type of definite conclusion will be treated as a wrong, and cannot say that possibility conclusion between the same will be treated as a true. Okay, so note 1 ఏం చెప్తుంది? ఏ రిలేషన్ లేకుండా ఉన్న ఎలిమెంట్స్, ఏ రిలేషన్ లేకుండా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ గురించి డెఫినైట్ అంటే ఖచ్చితంగా కంక్లూషన్ ఉంటే అది ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ రాంగ్ కంక్లూషన్ గా తీసుకుంటాం. వాటి మధ్యలో పాసిబిలిటీ యూజ్ చేసిన కంక్లూషన్స్ అయితే యూ కెన్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ ట్రూ. సో ఫస్ట్ నోట్ కి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. స్టేట్మెంట్ సమ్, ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ నోట్ కి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఏమన్నాడు ఇక్కడ? some A's are B, some B's are C, all C's are D. Okay, so first draw the diagram. A, B, C and D. Color change. Let's see. See color difference తెలుస్తుందా? See here, this is nothing but A, some A are B, some A are B and some B are C, and some all C are D, all C are D. ఇది D. Okay, now
This is a Venn diagram. This is a Venn diagram. Draw this. Some A's are B. Some A's are B. Some B's are C. Some B's are C. All C's are D. All C are D in D. Okay. Now, what is the conclusion they given? So, మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఇందులో ఎన్ని కరెక్ట్ ఉన్నాయి ఎన్ని రాంగ్ ఉన్నాయి. ఓకే. సమ్ ఏ ఆర్ సి. సమ్ ఏ ఆర్ సి. సి కి ఏ కి అసలు కనెక్షనే లేదు. సి కి ఏ కి అసలు కనెక్షనే లేదు. డైరెక్ట్ కనెక్షనే లేదు. సమ్ ఏ ఆర్ సి ఎలా అంటాం? అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. Absolutely wrong. This one. ఎందుకు? Note 1. You just see the note 1. When there is a no relation between any two elements according to the Venn diagram, then all the type of definite conclusion will be treated as a wrong. So ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నారు? ఇక్కడ ఏ కి సి కి కనెక్షన్ లేదు, బట్ ఏం చెప్తున్నాడు కంక్లూషన్ లో? సమ్ ఏస్ ఆర్ బి. డెఫినెట్ కంక్లూషన్ చెప్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ రాంగ్. ఓకే. అండ్ సమ్ బి ఆర్ నాట్ డి. సమ్ బి ఆర్ నాట్ డి. సో సి ఇది కూడా రాంగ్. ఎందుకు రాంగ్? బి some B or C and C is all D. So E part D లో ఉన్నట్టే కదా. D లో ఉన్నట్టే కదా. Sure గా some B or D, but it is some B or not D అని ఇచ్చారు. ఎగ్జాక్ట్ గా తప్పు. సో no A or B. స్టేట్మెంట్ లోనే ఇచ్చినారు some A or B అని. No A or B అంటే అది కూడా రాంగ్. some D or A. D కి A కి కనెక్షనే లేదు. some D or A ఎలా చెప్తాం? Wrong. All C are A. All C are yes. ఇందాకే చెప్పాం మనం సమ్ ఏ ఆర్ సి నే పాసిబిలిటీ లేదు. ఆల్ సి ఆర్ ఏ ఎలా పాసిబిలిటీ అవుతుంది? రాంగ్ వన్. నౌ సమ్ ఏ ఆర్ డి ఈజ్ ఎ పాసిబుల్. సమ్ ఏ ఆర్ డి ఈజ్ ఎ పాసిబుల్. సో వీ కెన్ సే note 1. Note 1, according to note 1, all type of possibility conclusion between the same will be treated as a true, right? Then it is true because it's possibility use చేస్తున్నాడు. possibility use చేస్తున్నాడు. అవ్వచ్చు. సమ్ కొన్ని ఏస్ కూడా డి అవ్వడానికి ఛాన్స్ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అని అంతే. no b is d is a possible. how? డెఫినెట్ గా మనం ఇక్కడ తెలుస్తుంది బి అనేది సి లో కాంటాక్ట్ అయింది, ఆ సి మొత్తం డి లో కాంటాక్ట్ అయింది. సో డెఫినెట్ గా బి అనేది డి కి కాంటాక్ట్ ఉంటుంది కదా. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్ వన్. నో బి ఇస్ డి ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఇస్ రాంగ్ వన్. ఓకే. నౌ ఆల్ సి ఆర్ ఏ పాసిబుల్. యా, ఇందాక మనం ఏం చెప్పాం? ఆల్ సి ఆర్ ఏ రాంగ్ అని చెప్పాం. బట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం? ఆల్ సి ఆర్ ఏ ఇస్ ఎ పాసిబుల్. ఇఫ్ treated as a possible, then it is a true. No D is a possible. No D is A. No D is A is a possibility. Yeah. ఆ రెండింటి మధ్యలో ఉన్నదాన్ని పాసిబిలిటీ కరెక్ట్ గా తీసుకుంటాం. ఓకే, క్లియర్? సో లైక్ దిస్ we have to draw diagram, and this is the first note, my important note. Actually, based on the notes only, based on this, I'll give three magical notes. I'll give three magical notes. Based on these magical notes, you can write the conclusion is it right or wrong. Is it clear? So today we're going to up to so remaining notes we are going to discuss tomorrow section. Okay. After this, if you have any doubts, just ask me and let me clarify that your doubts, whatever it is. So this. note 1 మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తాను. note 1 ఏం చెప్తుందంటే, note 1 ఏం చెప్తుందంటే, రిలేషన్ లేకుండా ఉన్న ఏ టూ ఎలిమెంట్స్ నుంచి కూడా డెఫినెట్ కంక్లూషన్ అంటే ఖచ్చితంగా వచ్చే కంక్లూషన్ చెప్తే దాన్ని ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ రాంగ్. దట్ పాసిబిలిటీ ఉన్న కంక్లూషన్ ఉంటే ఇన్ బిట్వీన్ ద సేమ్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ ట్రూ. ఓకేనా? పాసిబిలిటీ ఉంటే ట్రూ అండ్ ఖచ్చితంగా ఇస్తే ఫాల్స్. అండ్ ఇక్కడ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి, సమ్ బి ఆర్ నాట్ డి అన్నారు. సమ్ బి ఆర్ నాట్ డి అంటే స్టేట్మెంట్ లోనే
ఆల్ సిఆర్ డి అన్నారు. ఇందాక మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాం చూడండి, ఆల్ సిఆర్ డి. ఓకే, సమ్ బిఆర్ సి అని చెప్పాం. ఆల్ సిఆర్ డి మొత్తం ఇండియా ఏషియాలో ఉంటే, మొత్తం ఇండియా ఏషియాలో ఉంటే, సో ఈ బికి ఏకి మధ్యలో సమ్ పార్ట్ మేబీ హైదరాబాద్ అనుకోండి, హైదరాబాద్ ఏషియాలో లేనట్ట, ఉందనే కదా. సో సమ్ బిఆర్ డి యాక్చువల్లీ, అది కరెక్ట్. బట్ ఇక్కడ సమ్ బిఆర్ నాట్ డి అన్నారు. ఓకే, అది డెఫినెట్ ఇచ్చారు. సో ఇట్ ఈస్ రాంగ్. ఓకే, this is what today's class we are going to discuss. I mean, next part in the next section. Thanks for watching. Bye bye now.